کیا قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے یا کسی خاص خطے کے لیے مخصوص ہے؟ اگر یہ آفاقی کتاب ہے تو اس میں اونٹوں کی طرح برفانی ریچھ اور پینگوئنز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیا سب جانوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا؟ یہ ہیلی کاپٹر یا ایٹمی ذرات کا ذکر کیوں نہیں کرتا جو مستقبل کا حصہ تھے؟ حال ہی میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ہمیں ایمان کے معاملات کا دلائل کے ساتھ علم ہونا چاہیے، تو کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے؟ آئیے مل کر جائزہ لیتے ہیں۔ آفاقی چیز سب کے لیے ہوتی ہے اور اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہوتا ہے۔ ایک خیال کیسے آفاقی بنتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو متفقہ طور پر قبولیت درکار ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر پانی میں ایک پتھر پھینکا جائے تو پہلے مرکز میں ہلکی لہریں پیدا ہوں گی، پھر یہ لہریں بڑی ہو کر پھیلتی جائیں گی۔ اسی طرح ایک خیال بھی بڑھتا ہے اور آفاقی بن جاتا ہے۔ یہ مرکز میں ایک ہلکے ارتعاش سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ بڑھتا ہے اور پھیل جاتا ہے، بالکل بڑھتی ہوئی لہروں کی طرح۔ لیکن اگر ہم پہلی لہر ہی نہ پیدا کر سکیں تو بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کی توقع فضول ہے۔ ہمیں دین اسلام اور قرآنی قوانین کو اس رخ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جزیرہ نما عرب کے لوگ ان لہروں کا مرکز تھے، پھر قرآن مجید اس مرکز سے پوری انسانیت تک پھیلا اور آفاقی کہلایا۔ وہ پیغام کس طرح پر اثر ہو سکتا ہے جس پر وہی لوگ ایمان نہ لائیں جنہیں پہنچایا گیا ہو؟ فرض کریں کہ قرآن مجید ہیلی کاپٹر یا ایٹمی ذرات اور ایسے حیوانات کا ذکر کرتا جس سے دنیائے عرب واقف ہی نہیں تھی، کیا ان کو یہ سب سمجھنے میں دقت پیش نہ آتی؟ فرض کریں کہ آپ 300 لوگوں کے مجمع کے سامنے بول رہے ہیں لیکن ان سے مخاطب نہیں ہیں یا ان کی طرز زندگی کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ ایک پیغام کو پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے جن لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وہ اسے سمجھیں، اس کے بعد اسے مختلف دور کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لہٰذا آفاقی کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ تمام انسان اس کا بنیادی پیغام سمجھ سکیں اور علماء فقہا اس کے معنی کی گہرائیوں کو پا سکیں۔ تو قرآن مجید ایک ایسی ہی کتاب ہے۔ قرآن مجید نے لوگوں تک پہنچ کر انہیں نہ صرف دلائل سے قائل کیا بلکہ ساتھ ہی پوری انسانیت تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ ذرا سوچیں، اب تک قرآن مجید کے بارے میں 3,50,000 تفسیریں اور تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بہت سے حقائق سے آشکار کر چکا ہے۔ قرآن مجید عام معاملات سے قابل فہم زبان میں نمٹتے ہوئے نہایت کامیابی سے گہرے معنی کا سراغ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں مخصوص قصے بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو گہرے معنی اور بلند اصولوں کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن مجید تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جس کی وجہ سے اسلام محض مٹھی بھر لوگوں سے پھیل کر 1.5 بلین لوگوں تک پہنچا اور دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بنا۔ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ہر طرح کے حیوانات کا ذکر کیوں موجود نہیں، جس طرح کے پینگوئن؟ اسی وجہ سے قرآن مجید کے آفاقی کتاب ہونے پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید حیوانیت کی کتاب نہیں ہے جس میں جانور کی ہر نوع کا حوالہ موجود ہو۔ اور یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید آسمانوں، خلاؤں اور کہکشاؤں کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ قرآن مجید کوئی علوم فلکیات کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ الہامی کتاب ہے جو کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد بتاتی ہے اور ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہر عنوان کا تذکرہ اس کی اہمیت کے مطابق کرتا ہے۔ مثلا جب وہ کائنات کا ذکر کرتا ہے تو بجائے اس کی طبی خد و خال کے اس کی اہمیت اور مقصد بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید انسان کو کائنات کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کی دعوت دیتا ہے، یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ وہ کائنات کا ذکر اس کی تخلیق کے حوالے سے کرتا ہے اور خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید اس طرح کی تفصیلی مواد کا ذکر نہیں کرتا کہ سورج دنیا سے 9 گنا زیادہ بڑا ہے، بلکہ قرآن مجید ہمیں سورج سے متعلق غور کرنے پر زور دیتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے پابند سپاہی کے طور پر کیا گیا ہے، جو کہ انسانوں کے لیے روشنی کا ذریعہ، مفید تحفہ اور نعمت ہے۔ ان پوچھے جانے والے سوالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے حقیقی مقصد کو مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکا۔ مثال کے طور پر ایک کتاب جس کا عنوان ریاضی کا بنیادی مقصد اور اہمیت ہے اور عام لوگوں کو ریاضی کی اہمیت اور مقصد سمجھانے کے لیے لکھی گئی ہے، تو کیا یہ اعتراض کرنا مناسب ہے کہ اس کتاب میں ریاضی کے حوالے سے تمام موضوعات کیوں نہیں ہیں، یا یہ کہنا کہ اس میں جمع تفریق سے لے کر مشتق اور انضمام تک موضوعات کیوں شامل نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اس کتاب کے بارے میں حیاتیات کے طالب علم کا یہ سوال بالکل غیر معقول ہوگا کہ اس میں تمام حیاتیاتی مضامین کیوں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب کا مقصد اور دائرہ کار مختلف ہے۔ قرآن مجید بنیادی طور پر 4 نظریے بیان کرتا ہے: توحید، نبوت، قیامت اور انصاف۔ قرآن مجید انسان کو تخلیق کی حکمت اور اس کو اپنے بنیادی فرائض سے آگاہ کرنے کے لیے ان موضوعات کو بیان کرتا ہے۔
यही वजह है कि इस तरह के सवाल करना बिल्कुल गैर माकूल है कि कुरान मजीद तमाम मखलूकात का उनके नाम से तज़किरा क्यों नहीं करता। ये कुरान मजीद के मकसद और दायरेकार के हवाले से अहम नहीं है। अगर आप गौर करें तो 1,24,000 अनबिया में से सिर्फ 28 के नाम कुरान मजीद में मौजूद है। तो अगर कुरान मजीद उन तमाम रसूल और अनबिया का जिक्र नहीं करता जो तमाम इंसानियत से अफजल हैं, तो क्या ये सवाल करना माकूल है कि तमाम नबातात, हैवानात और कायनात की हर शय की तफसील मौजूद क्यों नहीं है? और अगर ये किताब सब चीजों के जिक्र के साथ कई जिल्दों पर मुश्तमिल होती तो क्या ये हर एक तक पहुंचती या अफाकी कहलाती? ये एक और मसला है। कुरान हर दौर और हर सदी पर बात करता है। ये हर दौर के लोगों को मुतला और खबरदार करता है, और अफाकी कहलाने का असल मतलब भी यही है। ये खाली अज़फहम होगा अगर कुरान सिर्फ 21वीं सदी से वाबस्ता जदीद इजादात का जिक्र करे और माजी का जिक्र ना करे। अगर ऐसा होता तो हमसे पहले दौर के लोग ये कहकर इतराज करते कि ये किताब हमारे बारे में नहीं है, इसलिए ये अफाकी नहीं है। अगर ये जदीद दौर की तमाम इजादात मसलन टेलीविजन, जहाज, इंटरनेट, बिजली वगैरह का जिक्र करती तो माजी के लोगों के लिए ये सब बेमायने होता, और शायद जब तक ये इजादात वजूद में आती ये किताब तस्वराती, माबहम और हकीकत से दूर होने की हैसियत इख्तियार कर लेती, और इसमें हर दौर के लोगों को समझाने और सिखाने के लिए मिसालें मौजूद ना होती। अगर आप गौर करें तो क्या ये हमारे ईमान की बेजा आजमाइश ना होगी अगर कुरान जदीद इजादात का खुलकर तज़किरा करता? तसव्वुर करें कि आसमान पर अंधेरा है और अचानक 500 सितारों से बने हुए ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज नुमाया हो जाते हैं, तो ये एक ऐसा वाकया होगा जिसे सब मुत्तफिका तौर पर कबूल कर लेंगे। इस तरह हमारे ईमान की आजमाइश बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा सबसे ज्यादा माकूल तरीका ये होगा कि ऐसे बुनियादी मौज़ूआत पर तबसरा किया जाए जिनका ताल्लुक हर किसी से है, और फिर बिलवास्ता मुस्तकबिल के वाकयात की तरफ इशारा किया जाए। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद का कायनात के फैलाव का मौजज़ाती ऐलान उन पुरअसरार सरागों में से एक है जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। लिहाजा अगर हम अपनी मंतक का इस्तेमाल करते हुए गौर करते हैं तो हम ये नतीजा आखिज करते हैं कि इसका बुनियादी मकसद लोगों के लिए काबिल फहम जरिया बनना और बिलवास्ता गहरे मानी की तरफ रहनुमाई करना है। कुरान मजीद के किस्सों में पूरी इंसानियत के लिए नसीहत और जिंदगी का सबक मौजूद है। यह हर दौर और हर जगह के इंसानों को जिंदगी के तमाम रास्तों में से सीधा रास्ता दिखाता है। मशवरे की जरूरत सबको होती है। यही वजह है कि कुरान मजीद की अफाकियत पर उस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि वो अपने नज़ूल के वक्त के वाकयात बयान करे या फिर माजी के अदवार का हवाला दे। जिस तरह इंसान मुसीबत के वक्त मशवरा या रहनुमाई की तलाश में रहता है, कुरान मजीद मुतल्लिका वाकयात और नबियों के किस्सों के जरिए तमाम अदवार के लिए एक मिसाल, नसीहत और रहनुमा बन गया है। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें ये सिखाता है कि किस तरह मुसीबत और बीमारी में साबित कदमी इख्तियार की जा सकती है। ये अफाकी किस्सा हर सदी और इंसान के लिए मुश्किल वक्त में रहनुमाई का जरिया बन सकता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा दुख भरी जिंदगी और औलाद से मिलने की तड़प पर मबनी है, जो कि ऐसे शख्स के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है जो इस सूरत हाल से दो चार हो। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में हर शख्स के लिए हवस से बचने और हया का दामन थामने की हिदायत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से तन्हाई से निमटने और पासमानदा रहने की मिसालों के तौर पर हमसे वाबस्ता है। लिहाजा ये एक हकीकत है कि कुरान मजीद हमें जज्बाती मसाइल के तामीरी और मुफीद हल फराहम करता है, जो किसी भी जमाने के लोगों के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। और यही कुरान मजीद के अफाकी होने की दलील है। अगर हम कुरानी कवानीन की बात करें तो कुरान मजीद जाती, समाजी और अवामी सतह पर जिंदगी गुजारने के कई कवानीन फराहम करता है, जो कि दुनिया के हर इंसान के लिए हर जमाने में बेहतरीन कवानीन है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने के बहुत से रूहानी और जिस्मानी फवायद है, रोजे रखने के सेहत से मुतालिक बहुत से फवायद है, और यह हमें मुआशरे में मौजूद मुख्तलिफ तबके के लोगों से हमदर्दी का सबक भी देता है। सूद पर पाबंदी ने एक ऐसी बुराई का खात्मा किया है जो माशरों को नुकसान पहुंचाता है और इस तरह निजाम ज़ब्त कायम करता है। ज़कात का निजाम लोगों के माल में तवाज़ुन कायम रखता है। हज लोगों के एक छत तले मुत्तहिद करता है और समाजी मरकज और इत्तेहाद के एहसासात को फरोग देता है। कुरान मजीद बेहतरीन और मुअस्सर निजाम के बारे में जात पात और रंग और नस्ल से मबरा ऐसे कवानीन देता है जो लोगों में मसावात और अदल कायम करते हैं, और ऐसी बुनियाद पर कायम मुआशरे में जो बेहतरी आती है वो कुरान मजीद के अफाकी होने की दलील है। अब तक हम ये साबित कर चुके हैं कि कुरान मजीद एक अफाकी किताब है। तो चलिए अब उन लोगों से कुछ सवालात करते हैं जो ये नहीं मानते। अगर कुरान मजीद अफाकी किताब ना होती तो इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब हो सकता था, या अगर कुरान मजीद अफाकी किताब ना होती तो हर बरे आजम, खित्ते और शोबे के लोग इस्लाम क्यों कर कबूल करते,
या अगर कुरान मजीद सिर्फ अपने नज़ूल के वक्त के लोगों से मुखातिब होता तो क्या वक्त के साथ साथ इसकी तालीमात मदूम ना हो जाती और मुसलमानों की तादाद कम ना हो जाती? या ऐसा कौन सा इस्लामी कानून है जिसे अपनी अमली जिंदगी पर लागू करना मुमकिन ना रहा हो? या ऐसा कोई खास कानून जिसमें किसी खास मुआशरे के लिए हिकमत और अच्छे नताइज मौजूद ना हो? इस्लाम की कौन सी कुंजी दरवाजे नहीं खोल सकती कि लोग ये कह सकें कि इस्लाम आफाकी मजहब नहीं है? हकीकत ये है कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लोगों को 1400 साल पहले नाजिल होने वाले मजहब के साथ आसानी से जिंदगी गुजारते हुए देख रहे हैं। और ये कि आप इस्लाम के हक में हजारों कायल करने वाले अक्ली और नाकाबिल तरदीद दलाइल सुनते हैं, जो ये साबित करता है कि ये हमारे दौर की मुनासिबत से है।